Hello all, take down the next problem. It's 2016 question paper problem. Sunrise Limited has 50,000 8% preference shares of rupees 10 each and 50,000 equity shares of rupees 10 each and rupees 8 paid up. The company transfers 10% of divisible profits to General Reserve every year. The expected profit before tax is rupees 1 lakh and the rate of tax is 40%. Normal rate of dividend is 12%. Find out the value of equity share by yield method. So here we have to calculate the value of share under yield method. It's an yield method. Let's calculate. So in the question, the number of equity share is 50,000 and the number of preference shares is also 50,000. So nodi 50,000 preference shares. Equity share is also 50%. But here the paid up value of equity share is rupees 10. The face value of equity share is rupees 10, but it has paid up to 8 rupees. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 8 rupees ಮಾತ್ರ ಪೇಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದು 10 ಇದೆ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು 8 rupees ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees ಇದೆ. But it has paid up to 8 rupees. 8 rupees ಮಾತ್ರ ಪೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. The company transfers 10% of divisible profits to General Reserve every year. So ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10%. and 10% of divisible profits are transferred to General Reserve. The expected profit before tax, that is PBT, profit before tax ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 1 lakh. And the rate of tax is 40%. Rate of tax ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 40% ಇದೆ. Normal rate of dividend is 12%. Normal rate of dividend is 12%. It is what it is? Normal rate of dividend ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. Normal expected rate of dividend ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು. Normal rate of dividend is 12%. Find out the value of equity share by yield method. So yield method ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು calculation of profit available under yield method. So first ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Profit before tax. So question ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Profit before tax is 1 lakh. So profit before tax ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. Profit before tax is 1 lakh. Profit before tax we have to deduct tax. So tax ಎಷ್ಟಿದೆ? Percentage, they have given the percentage 40% of tax. So 1 lakh into 40%. 1 lakh into 40%. 1 lakh into 40% means 40,000. So deduct 40,000 from 1 lakh. Profit before tax in the tax and deduct ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 60,000. From that we have to deduct transfer to reserve. Transfer to reserve ಏನು ಹೇಳಿದರೆ the company transfers 10% of divisible profits to General Reserve every year. So the percent is 10%. So 10% ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 60,000 ಮೇಲೆ. So 60,000 into 10%. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 10% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 60,000 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 6,000. 60,000 into 10% 6,000. So deduct ಮಾಡಿ 60,000 ಇಂದ 6,000ನ we will get 54,000. So from that we have to deduct preference dividend. So ಇದು ನಮಗೇನು profits available to both the shareholders. ಇದು profits available to both the shareholders. ಅದರಿಂದ ನಾವು preference dividend ಇದ್ರೆ preference dividend ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here in the question they have given the value of preference share, right? So preference share value is 50,000 worth of rupees preference share. 50,000 of rupees 10 each. The worth is 10 rupees. The percent, dividend percent ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ದು ಟೈಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 8% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 50,000 ವರ್ತ್ 10 rupees. ಸೊ ನಾವೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 50,000 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವರ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakh. ಸೊ 5 lakh ಮೇಲೆ 8% ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ? 5 lakh. 5 lakh ಇಂಟು 8%. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಆರ್ ಇದು ಆರ್ 50,000 ಇಂಟು 10 into 8%.
ಹೀಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50,010 ವರ್ತ್ ನಿಮಗೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 8%. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 8% ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 8%. 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 8%. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 40,000. So 5 lakh into 8% means 40,000. So the profit available to equity shareholder ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 54,000 ಇಂದ 40,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get 14,000. So we will get 14,000 from what it is profit available to equity shareholder. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಪೇಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12% ಇದೆ. ವಿ ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ 14,000. ಸೊ 14,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿರೋದು ನಮಗೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 50,000 equity shares of rupees 10 each. So 50,000 equity shares of rupees 10 each ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 50,000 into 10 ಅಂದರೆ 5 lakh. ಅಗೇನ್ 5 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 lakh into 100. So 14,000 divided by total paid up capital of equity capital. Equity capital the paid up value ಇದು. So 5 lakh into 100. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.8% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು 10 rupees. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10 rupees. ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು 8. ಅನ್ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 8 rupees ಮಾತ್ರ ಪೇಡ್ ಆಗಿರೋದು. 10 rupees ಅಲ್ಲಿ 8 rupees ಮಾತ್ರ ಪೇಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಶೇರ್. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2.8 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ 12%. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ 12 ಇಂಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು 10 ಇದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 10. 2.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ 2 rupees ಇದು rupees 2.33 per ಶೇರ್. 2.33 per ಶೇರ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಗೇನ್ 2.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಮ್, ಸಿಮಿಲರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಇಂಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್. ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 8 rupees. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಈಸ್ 8. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1.64 per share.